بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں. ایگزام تو ہو چکا، تو ایگزام کے سلوشن کو جو ہے نا بجائے کہ ایک ایک بچے کے ساتھ میں ریویو کروں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ سب کویشچن کے سلوشن جو ہیں جن کے امپورٹنٹ ہے وہ ڈسکس کر دیے جائیں تاکہ یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. ہر بچہ اپنی غلطی دیکھ لے کہ اس نے غلطی کہاں کہاں کی ہے اور کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ مارکنگ میں اس کے نمبر کیوں کٹیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ٹوٹل 17 کویشچنس تھے، تو ان سب کویشچن کو باری باری جو ہے میں ڈسکس کرتا ہوں. جو ڈسکس کرنے والے نہیں ہوں گے وہ میں اسکپ کر دوں گا. اچھا، پہلا آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک کویشچن جو میرے پاس ہیں وہ کسی اور ترتیب سے ہوں، شفل ہو کے آئے ہوں، تو بس ابھی آپ صرف کویشچن کی نمبرنگ پہ فوکس نہ کیجیے گا، بس کویشچن پہ فوکس کیجیے گا. ٹھیک ہے، تو پہلا ہے کہ جی لیٹ دا فالوئنگ ایرے از ریپرزینٹنگ اے منیمم ہیپ. ٹھیک ہے، اور اب آپ نے جو یہ سپوز کرنا ہے، دیکھیں یہاں پہ بتایا ہوا کہ انڈیکس 1 سے سٹارٹ کریں، 0 سے سٹارٹ مت کریں تاکہ آپ کی جو ہے نا یہ 0 والی کنفیوژن دور ہو جائے. کیونکہ آپ کو اگر 0 سے سٹارٹ کریں کہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ایڈجسٹمنٹ فیکٹر وہی ہے جو ہم نے غالباً شیل سارٹ میں یا اکاؤنٹنگ سارٹ میں استعمال کیا تھا. تو اس لیے وہ ایڈجسٹمنٹ سے بچنے کے لیے ہم نے شروع ہی 1 سے کیا. ہم سپوز کر رہے ہیں کہ ہماری ایرے 1 سے شروع ہو رہی ہے، اگر 0 سے شروع بھی ہو رہی ہے تو بس اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اگنور دا 0 انڈیکس. ٹھیک ہے، اچھا اسی لیے ہم اس کو ایک الگ طرح سے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں جہاں ہم نے 0 انڈیکس سولوشن میں اڑائی دیا. اب آپ کو بیسیکلی 3 آپریشنس کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کویشچن کا آنسر کرنا ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ چونکہ ہیپ ایک کمپلیٹ بائنری ٹری، آلموسٹ کمپلیٹ بائنری ٹری ہوتا ہے فرام لیفٹ موسٹ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو ٹری کی فارم میں ریپرزینٹ کر دیتے ہیں جو اس کی ایبسٹریکٹ فارم. تو 13 21 16 24 31 19 68 65 26 and 32. اب آپ نے پہلے انسرٹ کرنا ہے 50. تو جب بھی آپ کوئی چیز انسرٹ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایٹ دا اینڈ انسرٹ کرتے ہیں. آپ نے 50 انسرٹ کر لیا. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 50 کو انسرٹ کرنے کے بعد اس کا انڈیکس کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا انڈیکس ہے 11. لیکن یہاں ایک کویشچن یہ کہ کہیں منیمم ہیپ کی پراپرٹی وائلیٹ تو نہیں ہو رہی. اگر پراپرٹی وائلیٹ ہو رہی ہے تو جس طرح میکسیمم ہیپ میں جب بھی میکسیمم ہیپ کی پراپرٹی وائلیٹ ہوتی تھی تو ہم میکس ہیپیفائی فنکشن کال کرتے تھے، تو یہاں ہمیں منیمم ہیپیفائی فنکشن کال کرنا ہوگا. سیم پروسیجر سیم ہے، صرف میکسیمم اور منیمم کے کانسیپٹ کا فرق ہے. تو منیمم ہیپ وہ ہوتا ہے جس کا ہر پیرنٹ نوڈ اپنی چائلڈ نوڈ سے چھوٹا ہو. تو چینجز چونکہ ہم نے یہاں کیا تو ادھر ہی ہم دیکھتے ہیں 31 از اسٹل اسمالر دین 32 اینڈ 50. تو نو ایشوز، ہمارے پاس جو ہے 50 11th انڈیکس پہ ہی اسٹور ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر 11 تھا. اگلا یہ تھا کہ آپ نے کیا انسرٹ کرنا ہے 15. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے 15 انسرٹ کیا، 50 نہیں 15 انسرٹ کیا، تو دیکھیں یہاں پہ منیمم ہیپ کی پراپرٹی وائلیٹ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو من ہیپیفائی فنکشن کال کرنا ہے. من ہیپیفائی فنکشن کرتا ہے کیا، اس کے دونوں چائلڈ میں چیک کرتا ہے کہ سب سے چھوٹی ویلیو کون سی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان تینوں میں جو سب سے چھوٹی ویلیو ہوگی اس کو ٹاپ پہ آنا چاہیے. تو 15 کو ٹاپ پہ آنا چاہیے، تو 15 ٹاپ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جب 15 ٹاپ پر آیا تو یہاں منیمم ہیپیفائی فنکشن یعنی جو منیمم ہیپ کی پراپرٹی ہے یہ وائلیٹ ہو رہی ہے. کیونکہ 21 اپنے دونوں چائلڈ 24 اور 15 سے چھوٹا نہیں ہے، 24 سے چھوٹا ہے، 15 سے بڑا ہے. تو اب آپ کو اس کے جو 2 چائلڈز ہیں اس کو دیکھنا ہے. تو دیکھیں 15 منیمم ہے تو 15 کو اوپر جانا چاہیے اور 21 کو نیچے آنا چاہیے. یہ ہو گیا. اب دیکھیں یہ جب گیا ہے اوپر تو کوئی پراپرٹی اوپر یا کہیں اور وائلیٹ نہیں ہو رہی ہے، تو منیمم ہیپ کی پراپرٹی موجود ہے. ایرے کے اندر 60 میں ایڈجسٹمنٹ کرتا جا رہا تھا جیسے ہی میں ان کو جو ہے سواپ کر رہا تھا. تو اب آپ دیکھیں آپ کو چاہیے کہ 15 کہاں پہ سیو ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرسٹ اینڈ دین سیکنڈ لوکیشن کے اندر یہ سیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگلی چیز تھوڑی ایک ایکسٹرا تھی، وہ یہ تھی کہ آپ ڈیلیٹ من آپریشن پرفارم کریں گے اور اس کے بعد جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے منیمم ہیپ کی پراپرٹی کر کے وائلیٹ ہو رہی ہے اس کو ہینڈل کر کے لاسٹ جو رزلٹ بچے گا تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ 19 31 16 26 اور 24 کس کس لوکیشن پہ سیو ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ایکسٹریکٹ میکس ہیپ میں کیا ہوتا تھا، وہ اصل میں ڈیلیٹ میکسیمم فرام ہیپ ہی فنکشن تھا، اس کا نام صرف چینج تھا. اور ہمیں پتہ ہے کہ میکسیمم ہیپ کے اندر جو
मैक्सिमम वैल्यू होती है वो रूट नोड होती है, ठीक है। रूट नोड की वैल्यू सबसे मैक्सिमम काउंट की जाती है, तो आप उसी को कर देते थे डिलीट। तो चूँकि हम रूट को डिलीट नहीं कर सकते, तो आप जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास, जो लास्ट नोड है, उसकी वैल्यू को कॉपी करते थे रूट नोड पे, और फिर लास्ट वाली नोड को डिलीट कर देते थे। तो सेम प्रोसेस हम जो है फॉलो करेंगे डिलीट मिनिमम में। आप इसको समझ लें कि एक्सट्रैक्ट मिन है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम हीप। तो आप जो लास्ट नोड की वैल्यू है वो आप कॉपी कर देंगे रूट नोड पे। तो 13 तो गया, तो जब 13 गया उसके बाद आप जो लास्ट नोड है उसको रिमूव कर देंगे। तो अगर हम उसको रिमूव कर दें तो इस तरह से देखेंगे। लेकिन एक मसला हो गया, 13 को तो हमने डिलीट कर दिया, डिलीट मिनिमम हो गया फ्रॉम हीप, या एक्सट्रैक्ट मिन फ्रॉम हीप, या डिलीट मिनिमम फ्रॉम हीप, डिलीट मिन फंक्शन को आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। लेकिन मिन हीप की प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट हो रही, क्योंकि इसके दोनों चाइल्ड नोड इससे छोटे हैं। हालांकि मिनिमम हीप में पेरेंट नोड को छोटा आना चाहिए इसके दोनों चाइल्ड नोड से। तो हम इसको किसके साथ स्वैप करेंगे, जो सबसे मिनिमम होगा 16 के साथ। तो 16 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा। अब भी वायलेट हो रही है प्रॉपर्टी, क्योंकि 19 इससे छोटा है। तो एक दफ़ा फिर हम इसकी स्वैपिंग करेंगे। तो अब आपके पास एक नोड, रूट नोड की जो वैल्यू थी, जो मिनिमम थी पूरी लिस्ट के अंदर, पूरी एरे के अंदर, पूरे हीप के अंदर, पूरे ट्री में, उसको डिलीट करके आपने उसको एडजस्ट कर दिया इस फॉर्म में कि अब भी एक मिनिमम हीप है। अब देखिए कि 19 किस प्लेस पे है, 3, 31 किस प्लेस पे है, इंडेक्स पे 5, 16 फर्स्ट लोकेशन, 26 9 और 24 4। तो ये आपको सारे आंसर जो हैं इसके इस तरह से मिल सकते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। दूसरा है कि व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ ट्री इफ द ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद 1024 नोड्स। तो हमें पता है कि डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री इज log of n to the base 2। और कंप्लीट बाइनरी ट्री का याद रखिएगा, बाइनरी ट्री का नहीं, कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो डेप्थ होती है वो इतने नोड्स होती है, log of n to the base 2। तो 1024 is in fact 2 raised to the power 10। तो इट मीन्स log of 1024 to the base 2 will be 10। तो इसका आंसर था 10। वो आपने अगर सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर दुरुस्त है, अगर सेलेक्ट नहीं किया तो आपका आंसर गलत है। अच्छा, एक ट्री आपके सामने दिया हुआ है, कह रहे हैं इसको पोस्ट ऑर्डर में अगर आप ट्रावर्स करेंगे तो वो प्रिंटिंग सीक्वेंस या ट्रावर्सिंग सीक्वेंस क्या होगा। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है हमारे पास कि आप पहले दोनों चाइल्ड को रीड करेंगे, ट्रावर्स करेंगे, उसके बाद आप पेरेंट को देखेंगे। तो देखिए, आप इनिशियली रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, तो आप इसको ट्रावर्स नहीं कर सकते, मैं इसको रीड नहीं कर सकते। अब यहाँ पहुँच तो गए, ठीक है, आप मतलब कि इसको आप प्रिंट नहीं कर सकते। तो आप ज़ाहिर जब तक इसके दोनों चाइल्ड्स को आप रीड नहीं करेंगे, तो इसके लेफ़्ट चाइल्ड को पहले रीड करना पड़ता है और राइट चाइल्ड को बाद में रीड करना पड़ता है। तो लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ जाएँ तो इसको भी आप भी रीड नहीं कर सकते, क्यों, इसके भी चाइल्ड मौजूद हैं। तो जब तक इसके चाइल्ड को रीड नहीं करेंगे, जो कि पोस्ट ऑर्डर है, तो जब तक चाइल्ड रीड नहीं होंगे कोई भी पेरेंट नोड रीड नहीं हो सकती। तो इसकी चाइल्ड की तरफ देखते हैं तो लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ जाते हैं जी। अब इसको देखें तो इसकी कोई चाइल्ड नोड नहीं है सॉरी, जब इसके चूँकि कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है तो अब इसको रीड किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया लेफ़्ट नोड, प्लस की लेफ़्ट नोड, लेफ़्ट चाइल्ड रीड हो चुका है। तो इसका राइट चाइल्ड इस प्लस का जब तक रीड नहीं होगा हम इस प्लस को रीड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर है। तो हम पहले जाते हैं इस मल्टीप्लाई साइन या स्टार सिंबल की तरफ। चूँकि इसके भी चाइल्ड्स मौजूद हैं, तो जब तक इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को रीड नहीं कर सकता तो उस वक्त तक हम स्टार को भी जो है रीड नहीं कर सकते। तो मजबूरन हमें पहले 7 को देखना पड़ेगा, 7 के चाइल्ड नहीं है तो उसको हम रीड कर सकते हैं। फिर x को देखना पड़ेगा, x के चाइल्ड नहीं है उसको रीड कर सकते हैं। अब चूँकि स्टार के दोनों चाइल्ड रीड हो चुके हैं, तो पोस्ट ऑर्डर मीन जब चाइल्ड रीड हो जाए उसके बाद आप इसको रीड कर सकते हैं। तो वी कैन रीड स्टार। जी और स्टार दोनों रीड हो चुके हैं, एक लेफ़्ट चाइल्ड था, एक राइट चाइल्ड था प्लस का। जब चाइल्ड रीड हो चुके हैं तो पेरेंट को यानी प्लस को रीड किया जा सकता है। ये तो हो गया लेफ़्ट सब ट्री रूट नोड का। तो लेफ़्ट चाइल्ड तो हो गया, इसका राइट चाइल्ड माइनस है, जब उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसको रीड नहीं करेंगे हम पेरेंट को रीड नहीं कर सकते, उसको ट्रावर्स नहीं कर सकते, उसको प्रिंट नहीं कर सकते, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ आ जाए।
इसके लेफ़्ट राइट चाइल्ड को देखेंगे, बिल्कुल जी इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, तो देखते हैं उसका मज़ीद कोई लेफ़्ट राइट चाइल्ड है, नहीं है जी। 3 को रीड कर लें, फिर y को इस तरह रीड कर लिया, चूँकि 3 और y रीड हो चुके हैं तो पोस्ट द ट्रावर्सल ऑफ चिल्ड्रन वी कैन रीड देयर पेरेंट, तो इसलिए इसको पोस्ट ऑर्डर कहा जाता है। अब हम माइनस को रीड कर सकते हैं और एट द एंड हमारे पास स्टार आ जाता है। तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का। तो आप इसको देख लें, अगर आपका आंसर यही है तो मैचिंग कर लें, ठीक है, आपको अपनी गलतियाँ समझ में आ जाएंगी। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ड्रा अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैविंग इन ऑर्डर ट्रावर्सल CBIDFGE, और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर तो आप उस वक्त आसानी से कर सकेंगे जब आप एक ऐसा बाइनरी ट्री बना लेंगे जिसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल CBIDFGE हो, तो हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखें ये जो हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं, डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी या ब्रूट फोर्स टेक्निक या हमारे पास जो बैक ट्रैकिंग है कोई भी होती है, ये हमारे असल में रियल लाइफ सिनेरियो से एक्सट्रैक्ट की गई हैं। हम रियल लाइफ में ये काम कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को इन मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसी को हमने जब कंप्यूटर साइंस के अंदर या मैथमेटिक्स में हमने उसको जब इनकॉर्पोरेट किया है तो वो जो है एल्गोरिथम्स बन गए हैं और एल्गोरिथम के मुख्तलिफ टाइप्स बन गई हैं, उनकी डिज़ाइनिंग की टेक्निक्स बन गई हैं। तो ये असल में डिराइव तो हमारे रियल लाइफ सिनेरियो से ही हुई। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रावर्सल ये होता है कि पहले लेफ़्ट चाइल्ड को रीड करेंगे, फिर पेरेंट को रीड करेंगे और फिर राइट चाइल्ड को रीड करेंगे। इसका मतलब अगर ट्रावर्सल में कोई नोड मौजूद है तो उसके लेफ़्ट और राइट पे उसके लेफ़्ट और राइट चिल्ड्रन मौजूद होंगे। सपोज सी है तो हमें पता है कि सी का पेरेंट इसके राइट पे मौजूद होगा क्योंकि सी के बाद इसके पेरेंट को रीड करना है, तो बी विल बी इट्स पेरेंट। और उसके बाद हमें सी के राइट सिबलिंग या बी के राइट चाइल्ड को आई को रीड करना है। ये तो एक बात होगी। अच्छा ये 3 तो हमारे पास एक तरफ हो गए, डी के बाद फिर 3 हैं और डी दरमियान में है, तो CBI एक सब ट्री बन जाएगा ये, जो किसी और की लेफ़्ट चाइल्ड बन सकेगा, क्योंकि अगर हमने इसको रीड कर लिया है तो इसका मतलब कि ये लेफ़्ट चाइल्ड है किसी और नोड का, दैट विल बी डी, ठीक है। और डी को हम रीड कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि इन ऑर्डर के अंदर जैसे ही आप लेफ़्ट चाइल्ड को रीड करते हैं तो राइट चाइल्ड की तरफ जाने से पहले ही आप उसकी पेरेंट नोड को रीड कर लेते सॉरी। अब आप इसकी राइट चाइल्ड की तरफ जाएंगे तो अब आपको पता है कि राइट पे कुछ तो है, वो क्या है? रह गए हमारे पास नोड्स 3 FGE, और हमें पता है कि इन ऑर्डर के अंदर जो दरमियान वाली नोड होती है दैट इज़ इनफैक्ट द रूट नोड या और द पेरेंट नोड। तो G विल बी पेरेंट, F विल बी इट्स लेफ्ट चाइल्ड, G विल बी पेरेंट एंड E विल बी इट्स राइट चाइल्ड। अब जब ये चीज़ आ गई आपके सामने तो अब आप देख सकते हैं कि डी का राइट चाइल्ड कौन सा है, लेफ़्ट चाइल्ड कौन सा है, आई का जो है वो पेरेंट क्या है, और एफ़ जो है वो जी का लेफ़्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है। वो जो जिस तरह का भी क्वेश्चन हो आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। डिलीट नोड 10 फ्रॉम द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री, BST है, एंड रीड्रा द ट्री। तो सबसे पहले तो और उसके बाद ये आंसर करना है। देखिए आंसर तो ट्री बनने के बाद खुद ही बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि आप 10 को डिलीट कैसे करेंगे। देखिए 10 को डिलीट करने के लिए आपको 10 तक पहुंचना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट करेंगे रूट नोड से, 10 इज़ ग्रेटर देन, सो हम इसके राइट चाइल्ड की तरफ जाएंगे। 20 मैच नहीं हुआ, लेफ़्ट पे जाएंगे क्योंकि 10 इससे स्मॉलर है, जी मैच हो गया। अब इसको हमने करना है डिलीट। हमने जब इसको डिलीट करने का टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि किसी भी नोड को डिलीट करने से पहले ये देखना है कि उसके चाइल्ड हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है वो तो वैसे ही डिलीट हो जाता है, और अगर चाइल्ड हो तो कितने हैं, 1 है, 2 हैं, कितने हैं, तो उसके मुताबिक आपने इसको ट्रीट करना होता है। अगर उसके दोनों चाइल्ड हैं तो आपने एक दफ़ा जाना है राइट चिल्ड्रन की तरफ, और उसके बाद आपने उस वक़्त तक लेफ़्ट की तरफ जाना है जब तक आप एक्सट्रीम लेफ़्ट पे नहीं पहुंच जाते, एंड दैट इज़ 13 इन दिस केस। यही वो 13 वो नंबर है जो कि इस 10 की जगह ले सकता है, क्योंकि देखें यहाँ वो वैल्यू होनी चाहिए जो 15 और 6 के दरमियान में हो, ठीक है। तो वो वैल्यू 15 से छोटी होनी चाहिए। तो आप ज़ाहिर बात है 15 के राइट पे तो जाएंगे नहीं, लेफ़्ट पे जाएंगे, ठीक है। और सबसे बेहतरीन वैल्यू वो होगी जो उसके अगर इसके मज़ीद भी लीव्स हो तो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हो, ठीक है। इस वजह से 13 को हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे और 13 नोट को कर देंगे ख़त्म। तो असल में 10 डिलीट हो चुका है,
ٹھیک ہے, اور آپ کا آنسر آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کے جو بھی آنسرس کو ویریفائی کرنا ہے کر لو بھائی. ٹھیک ہے, آسان ہو گیا. کویشچن نمبر 6, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کویشچن تھا, اس میں اکثر بچوں نے غلطیاں کی ہیں کہ کنسیڈر دا ابو مینشنڈ فگر. یہ ایک فگر ہے, اس میں ایک طرف آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ سی لسٹ ہے جس کے اندر لنک لسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر 5 ایلیمنٹس ہیں, اور رائٹ سائڈ پہ آپ کو ریم میں میموری لوکیشن دکھائے گئے ہیں. ایک نوڈ جو ہے وہ 2 چیزیں سٹور کر رہی ہے, ویلیو اور ایڈریس, اور ہم سپوز کر رہے ہیں کہ ویلیو اور ایڈریس جو انٹیجر ویلیو ہے یا جو ایڈریس ہے یہ ایک بائٹ ہی لیتا ہے, تو اس لیے یا جو ہے وہ ایک بائٹ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کنسیڈر کر رہے کہ انٹ 4 بائٹس لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ان سب کا آنسر کرنا ہے, لیکن ان سارے کویشچنس کو آنسر تب آسان ہو جاتا ہے جب آپ اس ڈائیگرام کو کمپلیٹ کر لیں. یہ ڈائیگرام اصل میں کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ود دا ہیلپ آف گیون انفارمیشن وی ول ٹرائی ٹو کمپلیٹ اٹ. سب سے پہلے آپ دیکھیں ہیڈ ایک پوائنٹر ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی میموری لوکیشن ہے جو کہ ایڈریس اسٹور کرتی ہے. تو ہیڈ نے ایڈریس اسٹور کیا ہوا ہے فرسٹ نوڈ کا. ٹھیک ہے, اور فرسٹ نوڈ ہے ہماری 1054 پہ, جس کے اندر 11 اسٹور ہے. دیکھیں 1054 ایڈریس پہ 11 اسٹور ہے. تو یہ جو نوڈ ہے اس کا ایڈریس ہے 11, لیکن یہ ہیڈ خود بھی تو کہیں اسٹور ہوگا میموری لوکیشن میں. تو ہیڈ کا اپنا ایڈریس جو ہے وہ 1062 ہے. ٹھیک ہے, 1062, اور ہیڈ کے اندر جو ایڈریس سیو ہے دیٹ از 1054. تو 1054 ہمارے پاس اس نوڈ کا ایڈریس ہے جس کے اندر 11 سیو ہے. یہ اب 1054 کی اگلی لوکیشن کیا ہوگی 1055. اس کے اندر ایڈریس ہونا چاہیے 65 کا. تو 1055 کے اندر ایڈریس ہونا چاہیے 65 کا. دیکھیں 65 کا ایڈریس کیا 1051. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ 1051 ہونا چاہیے جو کہ ایڈریس ہے 65 کا, تبھی تو لنک ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ جو 1051 ہے یہاں 65 اسٹور ہے, تو 1052 پہ ہمارے پاس ایڈریس ہونا چاہیے 23 کا. 23 کا ایڈریس کیا 1063. یہ 1063 یہ اس لوکیشن پہ سیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کرنٹ بھی پوائنٹ کر رہا ہے کہ اس کو 1063 کو, اور کرنٹ خود کہاں سیو ہے 1053 لوکیشن پہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں 1063 سے اگلی لوکیشن ہے 1064, اور 1064 پہ ایڈریس ہوگا 98 کا. ایڈریس آف 98 از 1057. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کہ 1064 لوکیشن پہ کیا ہوگا, کیونکہ 1064 جو ہے وہ پوائنٹر ہے, ایڈریس سیو کرے گا 98 کا ایڈریس. تو یہاں پہ 98 کا ایڈریس یعنی کہ 1057 آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو 98 سیو ہے 1057 کے, اس کا پوائنٹر سیو ہوگا 1058 پہ. ٹھیک ہے, ایک چیز یاد ہے کہ نوڈز آپس میں جو ہوتی ہیں, نوڈز کے اندر جتنے خانے ہوتے ہیں وہ ایرے کی طرح کنٹیگوس میموری لوکیشن پہ سیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 1058 کے اندر ایڈریس ہوگا کس کا 16 ویلیو کا. 16 کہاں پہ سیو ہے 1060 پہ. ٹھیک ہے, تو 1058 پہ ہمارے پاس کیا ہوگا اگلی کا ایڈریس, اینڈ دیٹ از 1060, اور 1061 اس سے اگلی میموری لوکیشن ہے, اور 1061 کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہی, تو اٹ مینز اٹ از نل. اب یہ انفارمیشن ہمارے پاس کمپلیٹ ہے. اب آپ اس کو یوز کر کے اس کویشچنس کا آنسر کر سکتے ہو, اور اس کویشچن کو بھی مجھے آنسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو اپنی غلطیاں پتہ چل جائیں گی کہ آپ کی غلطیاں اصل میں ہوئی کیا کیا. ٹھیک ہے, ناؤ لیٹس موو ٹو کویشچن نمبر 7. سالو دا فالوئنگ ریکرنس ریلیشن بائی بیک سبسٹیٹیوشن میتھڈ. ٹھیک ہے, یہاں بہت سے بچوں نے تو بڑے بلنڈرز کیے ہیں, حالانکہ اس طرح کا کویشچن ملتا جلتا سلائڈس کے اندر تھا. ایگزیکٹ یہ کویشچن تو نہیں تھا لیکن ملتا جلتا تھا. تو اول تو یہ چیز آپ کو جو ہے آسانی سے کویشچن سالو ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بہرحال دیکھتے ہیں. بک میں جو سلائڈس کے اندر کویشچن تھا اس میں چینج یہ تھی کہ T(1) = n. ٹھیک ہے, تو بہت سے بچوں نے دوسری غلطی یہ کی ہے کہ جب کاپی پیسٹ کر رہے تھے اپنا آنسر, تو ادھر چونکہ کویشچن میں n تھا تو ادھر بھی انہوں نے n والا سولوشن ہی لکھ دیا. انہوں نے اس 1 کو دیکھا ہی نہیں کہ یہاں پہ 1 ہے. تو بھائی بعض دفعہ بندہ کہیں سے چھاپتا ہے, نقل کرتا ہے, لیکن تھوڑا ذہن تو استعمال کرتا ہے نا. بالکل یہ آنکھیں بند کر رہے آپ لوگ جو ہے نا کاپی پیسٹ کر رہے ہو. تو حیرت ہوتی ہے کہ مطلب اتنا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کس طرح ہو سکتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا. ٹھیک ہے, اچھا
پہلا اسٹیپ اس میں یہ ہے بیک سبسٹیٹیوشن کے اندر کہ آپ جو مین اینکر کنڈیشن نہیں، جو مین آپ کے پاس ریکرنس ریلیشن ہے اس کے اندر آپ اگلی ایٹریشن کی ویلیو پٹ کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹی آف این کے بعد اگلا ان پٹ ہاف دا سائز ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ہاف سائز ہے n/2. تو اس پوری ایکویشن نمبر 1 میں آپ n کی جگہ n/2 جو ہے سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹ بیکمس ٹی آف n ڈیوائڈ بائی 2 از اکول ٹو ٹی آف n ڈیوائڈ بائی 2 اسکوائر پلس n ڈیوائڈ بائی 2. اور اسی طرح سے آپ اگر اس کے اندر اگلی ایٹریشن یعنی کہ ٹی آف n ڈیوائڈ بائی 2 اسکوائر کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایکویشن 3 آ جاتی ہے. اب یہ جو 3 ایکویشنز ہیں ان کی ویلیو کو آپ باری باری ایک دوسرے کے اندر سبسٹیٹیوٹ کریں گے اور آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ اس پیٹرن کو دیکھیں کہ جب آپ کے پاس n ڈیوائڈ ہو رہا تھا 2 پاور 2 سے تو یہاں 2 کی میکسیمم پاور کیا تھی 1. n ڈیوائڈ ہو رہا ہے 2 پاور 3 سے تو یہاں 2 کی میکسیمم پاور کیا ہے 2. تو اگر n ڈیوائڈ ہوگا سم 2 پاور k تو یہاں پہ کیا ہوگی میکسیمم پاور کیا ہوگی 2 کی k-1، ٹھیک ہے. تو اور یہ ہم اصل میں اینکر کنڈیشن کی طرف پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ ایوری ٹائم اٹ از ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو 2 پاور 1 2 پاور 2 2 پاور 3 اپ ٹو سم 2 پاور k دیٹ از ان فیکٹ دا اینکر کنڈیشن، ٹھیک ہے. سو when n ڈیوائڈ بائی 2 پاور k ول بی 1 تو اٹ مینس وہ لاسٹ ریکرسیو کال ہوگی ہماری، ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی آف n ڈیوائڈ بائی 2 پاور k ول بی 1 تبھی تو اینکر کنڈیشن ہوگی. یہاں بچوں نے کیا کیا ہے ٹی آف 1 کو 1 پٹ کرنے کے بجائے n پٹ کر لیا ہے. کیوں؟ جو سلائڈ کے اندر کویشچن تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا n. دکھ کی بات ہے بچوں، ٹھیک ہے نا. تو ادھر لکھا جی n پلس دس آل تھنگ. بہرحال آنسر پہ ایٹ دا اینڈ فرق نہیں پڑ رہا لیکن کم سے کم اتنا امپریشن تو ٹیچر کو دو کہ مارکنگ کرتے وقت اس کا یہ خیال ہو کہ بچے نے ایفرٹ خود کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ریڈ کلر کے اندر شو ہے یہ اگر if k leads to infinity تو it will not exceed 1. تو if it will not exceed 1 تو اس کا مطلب اس کی میکسیمم لمٹ 1 ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آ جائے گا 1. تو 1 + 1 = 2. تو 1 + 2n اٹ از اکول ٹو آرڈر آف n. بہت سے بچوں نے اس کو ٹھیک بھی کیا ہے، اتنا سینس استعمال کیا ہے کہ یہاں n کی جگہ 1 پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن مشکل نہیں تھا، ایزی تھا. اب آگے آ رہے ہیں کوشچن نمبر 8. دیکھو ایک ایرے کے اندر یہ ایلیمنٹس ہے 3 13 7 26 44 23 98 اور 57. سلیکشن سارٹ کا الگورتھم. اچھا یہ الگورتھم اتنا ٹائم لے گا. سلیکشن سارٹ کا الگورتھم ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا، اس کو آئٹریٹ بھی کیا. آپ اس کو آئٹریٹ کر کے دیکھ لو، جو بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئٹریشن پہ آ جائے اس کو دیکھ لینا. یہ اس کام کے لیے ابھی جو ہے نا ہم اتنا وقت نہیں نکال سکتے. اس کو دیکھ لو، یہ کرنے والا کوشچن نمبر 9. تو ہمارے پاس ایک ہیش ٹیبل ہے جس کا سائز ہے 10. انڈیکس 0 سے اسٹارٹ اور اٹ مین فرام 0 to 9 اور آپ ہیشنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اور اس فنکشن کے ذریعے اور ویلیوز آپ نے 5 ہیں، 5 اسٹرنگز ہیں جو آپ نے انٹر کرنی. اب دیکھیں آپ کو اس فنکشن کے اندر stri کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ stri انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اسٹرنگ جو آپ کو دیا ہے SAMI فار ایگزامپل. تو stri کا مطلب یعنی str اگر i اگر 0th لوکیشن ہے تو اس کا مطلب یہ کہ s کی ASCII ویلیو جو ہے وہ ریٹرن کرے گا، ٹھیک ہے. a ہے تو a کی ASCII ویلیو، m ہے تو m کی ASCII ویلیو، اس طرح i ہے تو i کی ASCII اور ان سب کو سم کر دے گا، ٹھیک ہے. i is equal to 0 to length -1 means from 0 to n-1. اور یہ سارے فار ایگزامپل n is 4. ان کیس آف سمی اسٹرنگ کی لینتھ 4 ہے تو اٹ مین اٹ ول رن فرام 0 1 2 3. تو 0 لوکیشن پہ s ہے تو str0 + str1 + str2 + str3 اٹ مین ASCII ویلیو آف s پلس a پلس m پلس i. تو جو بھی آئے گا اس کو 10 سے آپ کریں گے ڈیوائڈ، آپ کے پاس وہ لوکیشن آ جائے گی جہاں پہ اس نے سیو ہونا ہے. تو یہ ASCII ویلیوز کو کیلکولیٹ کیا گیا، پھر اس کو 10 سے ڈیوائڈ کر کے وہ انڈیکس نکالا گیا جہاں پہ ویلیو کو سیو کرنا پڑے گا. اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو سامی سیو ہونا چاہیے لوکیشن نمبر 8 پہ، تو لیٹ سیو اٹ. علی لوکیشن نمبر 4 پہ، خان لوکیشن نمبر 0 پہ، گل ایٹ لوکیشن نمبر 2 اینڈ ضیاء ایٹ لوکیشن نمبر 8. بٹ وی نو دیر از اے کنفلکٹ. اور کوشچن کے اندر آپ کو کہا ہے کہ آپ لینئر پروبنگ استعمال کریں گے. تو لینئر پروبنگ مینس یو ول موو ٹو دا نیکسٹ پوزیشن. سو 8 سے نیکسٹ ہے 9. 8 خالی نہیں ہے، 8 کے اندر پہلے سے ہی
समी का नेम सेव है, ठीक है। तो ज़िया विल बी सेव एट लोकेशन नंबर 9 नॉट 8, क्योंकि लीनियर प्रोबिंग इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब इस आंसर को आप वेरीफाई कर लें, ठीक है, जो आपकी गलतियाँ उनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई राइट चाइल्ड इंडेक्स 35 पे है, तो बताएं कि वो जो पेरेंट नोड होगी n जिसको नाम दिया गया, तो वो कहाँ पे। तो आपको पता है कि आप डिवाइड करते हैं उसको 2 से और उसका फ्लोर फंक्शन ले लेते हैं, तो 35 डिवाइड बाई 2 इज़ 17.5, सो फ्लोर वैल्यू ऑफ 17.5 इज जस्ट 17। तो इंडेक्स ऑफ नोड n दैट इज़ द पेरेंट नोड ऑफ वैल्यू एट इंडेक्स 35 इस विल बी 17। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें शायद किसी ने भी गलती ना की हो, मुझे भी सही तरह से याद नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखो बच्चों। बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यूज़ को हम इंटर करते हैं ना, तो जाहिर बात है वो अपनी मर्जी से ट्री नहीं बनता, वैल्यूज़ पे करता है डिपेंड। तो हम देखेंगे कि क्या ये ट्री अगर इसी ऑर्डर के अंदर हम वैल्यूज़ इंटर करें तो बन सकता है। लेकिन सपोज इनिशियली हम इसको चेक करते हैं, 5 को एंटर किया, ठीक है जी, जाहिर बात है रूट नोड है। फिर 20 को एंटर करेंगे, चूँकि 25 से बड़ा है तो इसके राइट साइड पे जाए, ठीक है। फिर 30, तो 5 की राइट पे 20 और 20 की राइट पे आना चाहिए 30, लेकिन है क्या 25। इसका मतलब अगर इस ऑर्डर के अंदर वैल्यूज़ को हम इंसर्ट करना शुरू करें किसी एम्प्टी ट्री के अंदर, एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, तो ये ट्री नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। या 30 आना चाहिए था, फिर 25 उसका लेफ्ट नोड बनना चाहिए था, ठीक है, 10 तो इधर ही आ जाता, तो ये चीज़ तो नहीं बनेगी। अगले वाले ऑप्शन को करते हैं ट्राई, 5 और 20 इसके राइट पे आना चाहिए, ठीक है, और 10 है तो 5 के राइट पे गए 20 और 20 से स्मॉल है तो लेफ़्ट पे, ठीक है। 25 है, 5 के राइट पे गए 20 के राइट पे, फ्रॉम राइट आई मीन वैल्यू बड़ी है और फ्रॉम लेफ्ट आई मीन वैल्यू छोटी है। 25 इज़ ग्रेटर दैन 20 तो उसके राइट पे बनेगा। और इस तरह 30 है, तो 30 को जब हमने प्लेस करना शुरू किया जी, 5 से बड़ी है, मूव राइट या टुवर्ड्स द राइट चाइल्ड सॉरी। और 20 है तो 20 से भी बड़ी है 30, राइट पे मूव करो। 25 से भी बड़ी है तो राइट पे मूव करो, यहाँ नोड बननी चाहिए और यहाँ बनी हुई है। इसका मतलब इस ऑर्डर के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर अगर वैल्यूज़ को बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इनपुट किया जाएगा, इंटर किया जाएगा, नोड्स बनाई जाएंगी, तो ये ट्री बनेगा बिल्कुल। तो ये इसका एक पॉसिबल आंसर है, इसके कई आंसर्स थे, ठीक है। दूसरा क्या है, 5 और फिर 20, अगली नोड होनी चाहिए 25, सही है। फिर लेफ्ट फिर इंटर करना है 10 5 से बड़ा मूव राइट, 20 छोटा मूव लेफ्ट, ठीक है। और 30 एट द एंड वाई इंटर हो जाता, तो ये भी आंसर दुरुस्त है। 5 को इंटर करते, फिर 20 और उसके बाद 30, तो 5 के बाद 20 और 30 वाले ऑप्शन को तो हम पहले ही बता चुके हैं, वो गलत है, ठीक है। 5 फिर 20 फिर 25 होता तो उसकी नोट यहाँ पे बनती, सही है। 30 होता तो नोट यहाँ पे बनती, 10 होता तो नोट उसकी 5 से ग्रेटर है इधर, 20 से लेस है इधर ही बनती, ठीक है। तो ये आसान था। आखिरी वाले को ट्राई करते हैं, शायद चौथा ऑप्शन भी करेक्ट हो। अभी तक तो 3 आंसर दुरुस्त हैं और 2 गलत हैं। तो इनपुट 5 दो जी, 5 आपकी नोट बन गई। 10 इसके राइट पे बननी चाहिए, लेकिन 20 है, ये नहीं बन सकता, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप अपने आंसर्स को मैच कर लें, जो ग्रीन वाले हैं वो करेक्ट हैं, जो रेड वाले हैं वो गलत हैं, खुद से वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक स्पेशल किस्म की क्यू है, सर्कुलर क्यू, और इसके अंदर बताया गया है कि सपोज दैट क्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कुलर एरे, ठीक है, एक सर्कुलर सी क्यू है, और बाय अ सर्कुलर एरे और लिस्ट और क्यू वी मीन दैट व्हेन इट रीचेज द लास्ट इंडेक्स, तो अगला इंडेक्स फर्स्ट लोकेशन शुमार होगा, ठीक है। सर्कुलर का यही मतलब है। अच्छा, एनक्यू ऑपरेशन तो आपको पता है कि अभी तक जो आपने वैल्यू फ्रॉम रियर इंसर्ट करनी है, लेकिन फ्रंट क्या है, यहाँ फ्रंट डायनामिक है, क्यों? उसकी वजह यह है इसका डी क्यू ऑपरेशन, कि अगर आपको इनिशियली फ्रंट 0 है, लेकिन अगर आप इस वैल्यू को रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, शिफ्टिंग नहीं करेंगे, बजाय कि सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करें टुवर्ड्स द लेफ्ट, आप एक काम करते हैं, आप जो फ्रंट का इंडेक्स है उसको मूव फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जब आपका फ्रंट ही 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब पहली वैल्यू तो गई, उसको आप 0 कर दें, नल कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है, ये चीज़ है। अब आप देखें, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही दे देंगे जब चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी।
تو پہلے تو آپ نے ایک کیو بنانی ہے, کیو بنائی اور انیشیلی اس کا فرنٹ ہم 0 ہی کرتے کنسیڈر. اس کے بعد NQ1 آپ نے 1 اس کے اندر کیو کے اندر جو ہے انسرٹ کر دیا, پھر 2, پھر 3. DQ آپریشن کیا ہے کہ آپ اس 1 کو 0 کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کر لیا, اور آپ فرنٹ کو اب 0 کے بجائے 1 کنسیڈر کرتے ہیں کہ اب آپ کا فرنٹ 2 یعنی جو جس ویلیو کو اب DQ ہونا ہے وہ 2 ہے, ٹھیک ہے. فرنٹ آپ کا ڈائنامک ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ NQ کرتے ہیں 4, پھر 5. اب دیکھیں 6 NQ کرنا ہے ہم نے پڑھا سرکولر کیو کے اندر جیسے ہی لسٹ ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ لسٹ کے شروع کے اندر جگہ ہے کہ نہیں, اور ہے کیونکہ فرنٹ ہمارا 1 ہے. جب ہمارا فرنٹ 1 ہے تو اس کا مطلب ہم 0 پہ انسرٹ کر سکتے ہیں. وی ول انسرٹ 6 ایٹ لوکیشن نمبر 0. اب آپ ان سارے کوشچنس کا آنسر کر سکتے ہیں جو کہ آپ سے ایگزام میں پوچھے گئے تھے, ٹھیک ہے. کوشچن 13 14 کو خود ہی کر لو بھائی, کیونکہ یہ کام ایگزیکٹلی یہی چیز ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سلائڈس کے اندر جب ہم نوٹس کو انسرٹ کر رہے تھے رائٹ ان دا مڈل, تو ہم نے کہا تھا سنگلی لنک لسٹ اور ڈبلی لنک لسٹ کے اندر کیسے ہوگا. وہ یہ ساری چیز چونکہ ہو چکی ہے تو اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشچن نمبر 15 یہ دیکھنے والا ہے. ایک اور لانگ کوشچن تھا. سب سے پہلے ہم اس کی اسپیس کمپلیکسٹی فائنڈ کرتے ہیں. دیکھو آپ کو کیا چاہیے, یو نیڈ n میموری لوکیشن فار دس ایرے. 2 میموری لوکیشن چاہیے آپ کو i اور j کے لیے, تو کتنے ہو گئے جی n+2. اب آپ کو دیکھیں چونکہ ریکرجن ہے, ریکرجن کے اندر آپ کو ریکرجن اسٹیک چاہیے, اور ریکرجن اسٹیک کی ہائٹ اتنی ہوتی ہے جتنے ریکرجن ٹری کے اندر لیولز ہوتے ہیں. تو دیکھیں n will call n-1, n-1 will call n-2, that will call n-3, that will call n-4, اور ایٹ دا اینڈ ہوتا جب سائز 1 ہو جائے گا تب ریکرجن اسٹاپ ہوگی. تو ٹوٹل ہمارے پاس n لیولز ہیں ریکرجن ٹری کے, اور ہر لیول کو میں اسٹیک میں اسٹور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر اسٹیک کی میموری لوکیشن فار ایگزامپل اٹ ٹیک سم سائز k بلاکس ان میموری, تو آپ کے پاس سائز ہوگا k انٹو n. یہ n-1 کیوں لکھ دیا میں نے, یہ n ہے, ٹھیک ہے, فرق نہیں پڑے گا, اٹ از جسٹ n, ٹھیک ہے. تو k انٹو n, تو n+2 + k انٹو n از نتھنگ بٹ آرڈر آف n. تو یہ کویشچن تو ایزی تھا. اب آ جاتے ہیں اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کی طرف. تو ٹائم کمپلیکسٹی اس کی کیا ہے, تو دیکھیں یہ ایک کمپیریزن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا ہے ہمیں یہ جو لوپ ہے n ٹائم رن ہو رہا ہے. کیوں, یہ جو لسٹ میں n ایلیمنٹس ہے تو فار ایچ ایلیمنٹ اور آئٹم ان دس لسٹ, تو اس کا مطلب فار i = 1 to n, اس کا مطلب ہی یہی ہے. اور یہ اس کا نیسٹڈ لوپ ہے n, تو n انٹو n از ان فیکٹ n². نیسٹڈ لوپ میں یہی ہوتا ہے, اور اس کے اندر کوئی کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہو رہا ہے, ایک اسائنمنٹ یا کچھ بھی ہو رہا ہے, تو یہ کانسٹنٹ ٹائم آپریشن n² ٹائم آپریٹ ہو رہا ہے. اور ایٹ دا اینڈ آپ اسی فنکشن کو کال کر رہے ہو ود این ان پٹ سائز ڈیکریزڈ بائی 1, ٹھیک ہے. تو اس کا ٹائم فار ایگزامپل t of n-1 ہو. ٹوٹل ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہو جائے گی, t of n is equal to t of n-1 plus c into n² plus this 1 کی جگہ آپ c لکھ لیں یا 1 لکھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اور c n² plus c we can write it as order of n². تو آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہو, اس طریقے سے بھی اس کو لکھ سکتے ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے, کیونکہ کانسٹنٹس کو تو ویسے بھی ہم نے اگنور ہی کرنا ہوتا ہے. اب ہم نے کہا تھا اس کو کوشچن کے اندر گیون ہے, اس کو ماسٹر تھیورم سے سالو کرو. دیکھو فار اے ریکرنس ریلیشن ٹو بی سالو بائی ماسٹر تھیورم, اس کو اس پیٹرن پہ ہونا چاہیے, یہاں ایک ویلیو ہونی چاہیے a, اٹ از 1 ہیئر, نو پرابلم. n سے کوئی ڈیوائڈ ہونی چاہیے, یہاں مائنس ہو رہی ہے, پیٹرن نہیں, اگلے کو تو ہم دیکھیں گے ہی نہیں نا, اگلے والا تو پیٹرن پہ آ رہا ہے, لیکن یہ پارٹ پیٹرن پہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے چونکہ ماسٹر تھیورم کی لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ کی ریکرنس ریلیشن کو اور فنکشن کو ایک خاص پیٹرن پہ ہونا چاہیے, جو کہ اس کیس میں نہیں ہے, تو ہم اس کو سالو نہیں کر سکتے ماسٹر تھیورم سے. بس یہی آنسر تھا اس کا, ٹھیک ہے. ویری سوری. کوشچن نمبر 16 کہتے ہیں یہ کچھ کوڈ ہے, چھوٹا سا سوڈو کوڈ ٹائپ چیز ہے. اس کو اگر آپ ان 2 لسٹ کے اوپر اپلائی کریں تو کیا ہوگا, دیکھ لیتے ہیں. پہلے دیکھو اس لسٹ کے اندر لسٹ 1
में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। लिस्ट 1 ने पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया हुआ है अपने ब्लॉक के अंदर। लिस्ट 2 ने 1 2 3 4 एलिमेंट्स की लिस्ट में से पहले का एड्रेस स्टोर किया हुआ है। अब कहते हैं कि टेम्प एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर लिस्ट 1 का एड्रेस जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। तो टेम्प भी पॉइंट कर रहा है इसी लिस्ट 1 को, टेम्प के ब्लॉक के अंदर इसी लिस्ट 1 के जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस मौजूद है, ठीक है। अब आपने एक लूप रन करना है, आपने इस लिस्ट की एंड तक पहुंचना है। तो while temp.next is not equal to null, you will continue executing its body, ठीक है ना। तो temp.next is not null, क्यों? because it is pointing towards any other एक अगली वैल्यू की तरफ कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो you will move next, ठीक है। again temp.next is not null, you will move next. again temp.next is not null, you will move next. now temp.next is null, so you will end the loop, condition will not be satisfied, loop will be end. अब आपने करना क्या है, temp.next के अंदर क्या है, null। आपने इसके अंदर लिस्ट 2 ने जो एड्रेस सेव किया है पहले वाली वैल्यू का लिस्ट 2 की, उसको पॉइंट कर देना, तो ये एक लिंक सा बन जाएगा। अब जब ये हो गया तो आपने आंसर को खुद वेरीफाई करो कि ये असल में हुआ क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। अब आपके पास आंसर आसान हो जाएगा। और अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएं जिसके अगर आप उसको प्री ऑर्डर ट्रावर्स करें, प्री ऑर्डर का मतलब ये कि पहले पेरेंट उसके बाद दोनों चिल्ड्रन, तो जैसे ही पेरेंट पे पहुंचेंगे वो ट्रावर्स हो जाएगा। तो अब उस जब ट्री बन जाएगा तो देखिए क्वेश्चन का आंसर इजी है, असल तो इसको सॉल्व करना है। हम इसको देख लेते हैं, IBCDFEN ये हमारे पास होना चाहिए ट्रावर्सल पैटर्न। अच्छा IBC का मतलब ये है कि I प्री ऑर्डर है ना, तो पेरेंट पहले होगा। तो आपके पास ये पेरेंट है, इसके 2 चिल्ड्रन होंगे अगर पॉसिबल हुए, और B इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, C इसका राइट चाइल्ड होगा। लेकिन C को तो हम तब ट्रावर्स करेंगे जब हम लेफ्ट चाइल्ड को ट्रावर्स कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि C इसका राइट चाइल्ड हो, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो हम अभी ट्रावर्स ही नहीं कर रहे और हमें अभी अगला जो नोड ट्रावर्स करनी है वो C है। तो इसका मतलब कि इस पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड C हो सकता है, ठीक है, और राइट चाइल्ड इसका D हो सकता है। तो देखें प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, पेरेंट पहले I, इसके 2 चिल्ड्रन है, pहले लेफ्ट वाला चाइल्ड राइट वाले की बारी बाद में आएगी। तो लेफ्ट वाला चाइल्ड था B, क्योंकि ये किसी का पेरेंट है इसलिए इसको फ़ौरन कर लो ट्रावर्स, तो I और B 2 हो गए। अच्छा अब इसका लेफ्ट चाइल्ड C, इसका राइट चाइल्ड D, ठीक है। पेरेंट को ट्रावर्स करने के बाद अब दोनों चाइल्ड को ट्रावर्स कर सकते हो, तो ये यहाँ तक ऑर्डर हो जाएगा IBCD। अब रह गए 3 नोड्स FEN, तो 3 इधर भी बन जाएंगे, लेकिन किस ऑर्डर के अंदर कि पहले पेरेंट ट्रावर्स होगा, F पहले ट्रावर्स हो रहा है तो F विल बी द पेरेंट, देन इट विल बी लेफ्ट चाइल्ड एंड देन इट विल बी राइट चाइल्ड। तो जब ये डायग्राम बन गई, अब आप आंसर्स को अच्छे तरीके से खुद से वेरीफाई कर सकते हो। कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, याद करने वाला कुछ भी नहीं था, और ये सब पेपर सब्जेक्टिव टाइप का था। गो के दिखने में आपको MCQs लग रहे हैं, दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो है ना मैचिंग क्वेश्चन है, अपलोड करने वाले क्वेश्चन तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन ये पेपर असल में सब्जेक्टिव नेचर का है जिसमें MCQs भी थे, कॉलम मैचिंग भी थी, इसलिए इसको मिक्स कहा गया, ठीक है। सॉल्वेबल क्वेश्चन है, कोई मेमोराइजेशन, कोई रट्टे वाला प्रोसेस इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक वैसे भी मैं हर दफ़ा नया बनाता हूँ, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को डिस्क्लोज करने में मुझे कोई इशू नहीं है। तो आप देख लें, अपनी अपनी गलतियाँ रिव्यू कर लें, अपनी गलतियाँ देख लें, और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई गलती हुई है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, बिल्कुल ओपन हार्टेडली, ठीक है ना। मैं उसको जो है ना ठीक कर लूँगा, और अगर कोई गलती आपकी ठीक करने वाली है तो आप अपनी गलती को ठीक कर लीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।